प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। अज दे टॉपिक विच आपां गुप्त काल 2 बारे पढ़ांगे। उस दिन आपां गुप्त राजां दीयां जित्तां बारे करिया सीगा। सामने नक्शे विच तुसीं देख रहे हो, जो खाली एरिया दिख रहा हैगा, इत्थे चंद्रगुप्त पहले दा राज सी। इस तो बाद समुंदरगुप्त आया सी और उसने अपनियां जित्तां दे नाल ये जिहड़ा क्रॉस वाले निशान दिते हुए हैगे आ, ये सारे जित के अपने साम्राज्य विच शामिल करके इसनूं होर विशाल बना लिया सीगा। और उस तो बाद दक्षिणी भारत के कुछ राजां नूं हरा के उन्हां दी अधीनता स्वीकार कराई सी। इस तो बाद आ गया सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उसने भी पश्चिम दीयां कुछ टैरीटरीज नूं जित के अपने राज विच ये देख रहे हो तुसीं शामिल कर लिया सीगा। सो इस तरह इन्हां गुप्त सम्राटां दे अधीन इन्हां दीयां जित्तां दे सदका एक विशाल साम्राज गुप्त साम्राज उत्तरी भारत दे विच कायम हो गया सीगा। अज आपां इस दे राज प्रबंध बारे करांगे और उस तो अगे चलांगे। गुप्त सम्राटां दा शासन प्रबंध। केंद्री प्रबंध दे विच राजा राज प्रबंध दा मुखिया हुंदा सी। सारियां शक्तियां राजे दे कोल हुंदियां सी और उसदा पदवी सी जो ये जद्दी पुश्ती हुंदी सी। गुप्त काल विच राजपद दा दैवी सिद्धांत प्रचलित सी और लोग राजे दी देवता दे अनुसार पूजा करते सन। इसलिए राजे कई पदवियां धारण करते सी, जिवें कि महाराजा अधिराज, पृथ्वीपाल, सम्राट, चक्रवर्ती। ये राजे अपनी मर्जी दे नाल किसे नूं भी अहुदे ते लगा सकते सी और मर्जी दे नाल हटा सकते सीगे। भावें गुप्त हुक्मरान सिद्धांतिक ते अमली रूप दे विच निरंकुश हाकम सी, परंतु फिर भी वह अत्याचारी नहीं सी। वो हमेशा प्रजा की भलाई का ध्यान रखते सी और उन्हां दे मामलों दे विच नजायज़ दखलअंदाजी नहीं करते सी। वो हमेशा जनता के जीवन नूं सुखी बनाउण दे यतन विच रहिंदे सीगे। सो राज प्रबंध का काम मंत्रियों की सलाह ते मंत्री परिषद की सलाह नाल करते सन। अगला पॉइंट तुसीं देख रहे हो, मंत्री अते मंत्री परिषद। सो राज प्रबंध दे विच राजा की सहायता दे लई, उस नूं सलाह देण दे लई कई मंत्री नियुक्त हुंदे सीगे। वखरे वखरे मंत्री जिवें विदेश मंत्री, सेना का मंत्री, वित्त मंत्री, धार्मिक कामां का मंत्री, व्यापार का मंत्री, राज महल का मंत्री। सो हरेक का अपना अपना विभाग हुंदा सी सारे मंत्रियों का और अपनी अपनी मोहर हुंदी सी। मंत्री का पद अक्सर जद्दी पुश्ती ही हुंदा सी। सारे मंत्रियों की एक सांझी सभा हुंदी सीगी जिसनूं मंत्री परिषद कहा जाता सी। मंत्री परिषद राजा नूं साम्राज्य के महत्वपूर्ण मामलों दे विच सलाह दिंदी सी। इस तो अगला है कुमारा मात्या। कुमारा मात्या ये भी गुप्त काल दे विच सब तो वड्डे अफसरां दी एक श्रेणी हुंदी सी, जिन्हां नूं कुमारा मात्या कहा जाता सीगा। और इस दे लई योग आदमियां नूं ते उच्च घराणे दे व्यक्तियां नूं ही कुमारा मात्या दे अहुदे ते लगाया जाता सी। नैक्सट, प्रांतिक राज प्रबंध। गुप्त सम्राटां ने अपने साम्राज नूं कुशलतापूर्वक चलाउण लई कई प्रांतां दे विच वंडिया होया सी। प्रांत नूं देश जां भुगती कहा जाता सी और इस नूं चलाउण वाला जो गवर्नर सी उसनूं उपारिक महाराज कहा जाता सी। उपारिक महाराज दा अहुदा भी बड़ा इंपॉर्टेंट हुंदा सी और ये आम तौर ते राजकुमारां नूं ही दिता जाता सी। ओह अपने छोटे जिहे राज दे विच, छोटे जिहे प्रदेश दे विच राजे दे हुक्मां नूं लागू करदा सी और देश दे विच शांति ते व्यवस्था बनाई रखदा सी। इसे तरह अगे प्रदेश नूं प्रांत नूं अगों प्रदेशां दे विच वंडिया होया सी। प्रदेश नूं जिला जां विषय भी कहा जाता सी और इस दे मुखी नूं विषयापति कहा जाता सी। इसे तरह ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी विषयापति की मदद ਦੇ ਲਈ प्रधान व्यापारी, प्रधान शाहूकार, प्रधान शिल्पकार ਅਤੇ एक लेखक ਹੁੰਦਾ ਸੀ और ਇਹ सब मिल के अपने प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ शांति ਤੇ व्यवस्था बनाई रखते सी। नैक्सट है ग्राम प्रबंध। सो गुप्त साम्राज की सब तो छोटी इकाई सी जिहड़ी ओह ग्राम प्रबंध सी। ग्राम के मुखिए नूं ग्रामपति कहा जाता सी और उस दी सहायता लई पंचायत हुंदी सी। इस नूं पंच मंडली भी कहा जाता सी और यह सब मिल के अपने ग्राम दे विच, पिंड दे विच शांति ते व्यवस्था स्थापित रखते सी।
ਅਗਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੋ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਗੁਪਤ ਸਮਰਾਟਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਭੂਮੀ ਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਗੁਪਤ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਭੂਮੀ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਦੀ ਪਮਾਇਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭੂਮੀ ਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 1/6 ਹਿੱਸਾ ਆਮਦਨ ਦਾ 1/6 ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ 1/8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1/12 ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ। ਸੋ ਭੂਮੀ ਕਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਪਤ ਸਮਰਾਟ ਹੋਰ ਵੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕਈ ਸਾਧਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ, ਲੂਣ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਔਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ। ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜੋ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਬੱਚੋ ਖਰਚ। ਖਰਚ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ 1/2 ਹਿੱਸਾ ਗੁਪਤ ਸਮਰਾਟ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਆਮਦਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ, ਸਾਹਿਤਿਕ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਰਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਬੱਚੋ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਗੁਪਤ ਸਮਰਾਟਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਾ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 3 ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਲਤ, ਨਗਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਨੂ ਸਮਿਰਤੀ ਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਬੱਚੋ ਦੰਡ। ਫਾਹੀਅਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੰਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਸੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਡੀਅਲ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਸੋ ਆਰਡੀਅਲ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਫਾਹੀਅਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੜਕਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਬੱਚੋ ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਮਹਾਨ ਗੁਪਤ ਸਮਰਾਟ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤੇ ਜੇਤੂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਔਰ ਕੁਸ਼ਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਰੀਆ ਕਾਲ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਾਂਗ 6 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਘੋੜਸਵਾਰ ਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਹਾਥੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਔਰ ਚੌਥਾ ਰੱਥ ਦਾ। ਰੱਥ ਸੈਨਾ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਘਟ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦਾ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਸਤੰਭ ਲੇਖ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੀਰ ਕਮਾਨ, ਕੁਹਾੜੀਆਂ, ਨੇਜ਼ੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ, ਢਾਲਾਂ ਇਹ ਸਭ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੁੱਲ 1/2 ਭਾਗ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਹੀਅਨ, ਹਿਊਨ ਸਾਂਗ ਵਰਗੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਸੀ
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਭਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਗੋਂ ਪੋਤਰੀਆਂ, ਪੋਤਰੇ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਦ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਬੱਚੋ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਰਾਮਗੁਪਤ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਬੱਚੋ ਭੋਜਨ। ਸੋ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਉਹੀ ਮੌਰੀਆ ਕਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ, ਜੌਂ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਾਵਲ, ਦੁੱਧ, ਮੱਖਣ, ਘਿਓ, ਖੰਡ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਗਹਿਣੇ। ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਮੌਰੀਆ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਸੂਤੀ, ਉੱਨੀ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਰਦ ਕੁੜਤਾ, ਧੋਤੀ ਤੇ ਪਗੜੀ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਾੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਥੀਅਨ ਢੰਗ ਦੇ ਕੋਟ ਅਤੇ ਪਜਾਮੇ ਵੀ ਪਹਿਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮਰਦ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਜੰਤਾ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਿੱਤਰ ਲੱਭਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੱਚੋ ਮਨੋਰੰਜਨ। ਸੋ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਧਨ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ, ਰਥਾਂ ਦੀ ਦੌੜ, ਕੁੱਕੜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਭੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਔਰ ਅੰਦਰਲੇ ਜੋ ਸਾਧਨ ਸੀਗੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ, ਜੂਆ, ਨਾਚ ਤੇ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਦੀਵਾਲੀ, ਦੁਸਹਿਰਾ, ਵਿਸਾਖੀ ਅਤੇ ਹੋਲੀ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਨਾਟਕ ਵੀ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਸੋ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ 4 ਮੇਨ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ: ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਸ਼ਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ 3 ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੌਰਵ ਸੀਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਚੌਥੀ ਜਾਤੀ ਸੀ ਜੋ ਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂਤ ਛਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਿਰਨਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਚੰਡਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੱਚੋ ਦਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸਮਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਸੀਗੀ। ਆਸ਼ਰਮ ਸਿਧਾਂਤ। ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦਾ ਜੋ ਆਸ਼ਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ: ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਆਸ਼ਰਮ, ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਆਸ਼ਰਮ, ਬਾਣਪ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਸੰਨਿਆਸ ਆਸ਼ਰਮ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ 100 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 25-25 ਸਾਲ ਦੇ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਖਲਾਕੀ ਪੱਧਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਲ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਖਲਾਕੀ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਦਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ। ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕਿੱਤਾ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੌਰੀਆ ਕਾਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਾਵਲ, ਕਣਕ, ਜੌਂ, ਮਟਰ, ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬੀਜ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵਰਖਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਗੁਪਤ ਸਮਰਾਟਾਂ ਨੇ ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤ ਸਮਰਾਟ ਸਕੰਦ ਗੁਪਤ ਨੇ ਗਿਰਨਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਝੀਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਕਰ ਜਾਂ ਲਗਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਜ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 1/6 ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਗੁਪਤ ਸਮਰਾਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਉਦਯੋਗ। ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਧੰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਉન્નਤੀ ਹੋਈ। ਸੂਤੀ, ਰੇਸ਼ਮੀ, ਉੱਨੀ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚਮੜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਲੋਹਾ, ਪਿੱਤਲ, ਤਾਂਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਉੱਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਨਤੀ ਹੋਈ ਔਰ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਾਲਵਾ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੱਚੋ ਸੰਘ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਸੋ ਗੁਪਤਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ, ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਸੰਘ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ। ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਏਕੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਸੀਗੀ। ਗੁਪਤ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਛਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉੱਨਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਾ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ, ਨੀਲ ਦਵਾਈਆਂ, ਨਾਰੀਅਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਤਾਂਬਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਰੇਸ਼ਮ, ਘੋੜੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੱਚੋ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
जो गुप्त सम्राट होए सीगे ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਉਹ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ, ਸ਼ੈਵ ਮਤ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਮਤ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਇਹਨਾਂ 3 ਸ਼ਿਖਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪੂਰਾ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਮਾਇਣ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਗਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੁੱਧ ਮਤ। ਸੋ ਬੁੱਧ ਮਤ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਥੁਰਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਗੰਧਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ 2 ਸ਼ਿਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਯਾਨ ਅਤੇ ਹੀਨਯਾਨ। ਦੂਸਰਾ ਬੱਚੋ ਜੈਨ ਧਰਮ। ਸੋ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਨਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਗਧ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਗਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਗਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ। ਗੁਪਤ ਸਮਰਾਟ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਔਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਨਤੀ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੌਕਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਲੀਦਾਸ ਨੇ ਕਈ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕਾਵਿ ਲਿਖੇ ਆ। ਕਾਲੀਦਾਸ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖਾ ਦੱਤ ਨੇ 2 ਨਾਟਕ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਮੁਦਰਾ ਰਾਖਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਚੰਦਰਗੁਪਤਮ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਾਟਕ ਆ। ਸ਼ੂਦਰਕ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਿਰਸ਼ਕਟਿਕ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰੀ ਸੇਨ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਕਵੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਭਾਰਵੀ, ਭਰਤਰੀ-ਹਰੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਨਾਟਕਕਾਰ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋਏ ਆ। ਵਿਆਕਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਹਿਤ। ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਬੋਧੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਚੰਦਰ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਰਤਰੀ-ਹਰੀ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਰਚਿਤ ਅਮਰਕੋਸ਼, ਇਹ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ। ਸੋ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਮਾਇਣ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਸਾਹਿਤ। ਸੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੈਨੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੋਧੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਤੇ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੈਨੀ ਤੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਮਿਲ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਚਾਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮਬੱਧ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਮਾਪੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਨ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ, ਬਨਾਰਸ, ਮਥੁਰਾ, ਉਜੈਨ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰ ਸਨ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਲਭੀ ਤੇ ਨਲੰਦਾ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਹੀ
इस मठ नूं नालंदा यूनीवर्सिटी दे विच बदल दिता सीगा। अगे विग्यान अते तैक्नोलॉजी। गणित। गुप्त काल भारतीय इतिहास दे विच विग्यान ते तैक्नोलॉजी दे करके भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत ही वड्डे गणितकार आर्यभट्ट इसे समय दे विच होए सीगे और उन्हां दा जन्म 476 ईस्वी दे विच होया सी और 499 ईस्वी दे विच उन्हां ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टा दी रचना कीती सीगी। सो इस दे विच अंक गणित, रेखा गणित ते बीज गणित इन्हां दे विषयां दा वर्णन कीता सीगा। सो इहदी संसार नूं सब तो महान देन आर्यभट्ट दी जो हैगी आ दशमलव प्रणाली नूं प्रचलित करना सीगा। सो आर्यभट्टा सीगा जिहड़ा ओह इस दे सिट्टे वजों संसार भर दे विच प्रसिद्ध होया सी। इस तो अगे है खगोल। सो खगोल दे खेतर विच भी खगोल विद्या दे विच भी महान खगोल विग्यानी आर्यभट्ट ही होए सीगे और इन्हां ने दशगीतक सूत्र ते आर्या शतशत नामी ग्रंथां दी रचना कीती सीगी। सो इस दे नाल एक वारा मेहर होया सी, उसने पंच सिद्धांतिका लिखिया सी और एक ब्रह्म गुप्त इस काल दा उगा गणितकार ते खगोल विग्यानी सीगा। नैक्सट है चिकित्सा विज्ञान। सो चिकित्सा का भी उस समय दे विच ज्ञान सीगा। प्रसिद्ध चिकित्सक वाघभट्ट सीगा जिसने अपना महान ग्रंथ अष्टांग संग्रह नामी ग्रंथ लिखा सी। इस तो बिना गुप्त काल दे विच जनता दे निजी ते सरकारी हस्पतालों की भी स्थापना हुई सी और यह भी मन्निया जाता कि भारतीय लोग उस वेले चेचक दे टीके तो भी जाणू सीगे। होर विग्यान अते तैक्नोलॉजी। सो उस समय दे विच रसायन विज्ञान ते धात शास्त्र का भी विकास होया सी। धात शास्त्र दे संबंध विच असीं देख सकते हैं कि महात्मा बुद्ध दी ये जो मूर्ति है नालंदा दे विचों प्राप्त हुई है। गुप्त काल दे समय दी ये तांबे दी बनी हुई है। इस दे विच महात्मा बुद्ध नूं बरीक कपड़ियां दे नाल, गहणियां दे नाल और घुंघराले वालां दे नाल सजाया होया है। सो इस तो बिना ये जो मूर्ति है 7.5 फुट उच्ची है और इन्ने ही समय पुराने दी उत्थे खड़ी है, परंतु हले भी इस विच कुछ भी इस नूं खराब नहीं हुई। इन्नी धुप और मीह का इस दे उत्ते कोई भी असर नहीं होया। ललित कलावां दा विकास। भवन उसारी कला। भवन उसारी कला दे विच गुप्त काल तो भारतीय भवन उसारी कला के इतिहास विच एक नवे युग का आरंभ हुंदा है। इन्हां ने अपने शहरां नूं बुलंद मंदिरां ते सुंदर इमारतां दे नाल सजाया सीगा, परंतु बदकिस्मती दे नाल उस तो बाद आउण वाले जो हमलावर सी उन्हां ने बहुत सारियां शानदार जो इमारतां सी उन्हां नूं नष्ट कर दिता सीगा, तबाह कर दिता सी। फिर भी गुप्त काल दे कुछ मंदिर अज स्थित है, जिवें असीं देख रहे हैं दशवात्रा मंदिर। सो इन्हां दे विच इन्हां दी जो सुंदरता है इस नूं असीं देख सकते हैगे आ। अगला है मूर्ति कला। सो मूर्ति कला दे विच भी इन्हां ने जो बहुत प्रकार दीयां सानूं मूर्तियां मिलदियां, देवियां दीयां, राजियां दीयां मूर्तियां मिलदियां। सो खास विशेषता है कि गुप्त काल दे विच मूर्तियां नूं कपड़ियां ते गहणियां दे नाल सजाया जाण लग पिया सीगा। सो इसे तरह बच्चों संगीत कला इस खेतर दे विच भी उन्हां ने बहुत ज़्यादा उन्नति कीती सीगी, क्योंकि गुप्त सम्राट समुंदर गुप्त आप एक उच्च कोटि का संगीतकार सीगा। इस तो बिना सिकंद गुप्त भी एक योग संगीतकार सी। ये वख-वख तानां दे विच निपुण सीगा। सो इस खेतर दे विच भी बहुत उन्नति हुई। चित्रकला। चित्रकला सानू अजंता दीयां गुफावां दीयां दीवारां दे उत्ते बने चित्रां तो पता लगदा है उस समय दी चित्रकला दे बारे। खास नमूने देख सकते हैं, वख-वख सम्राटां दे चित्र, वख-वख देवी देवतियां दे चित्र, पशु पंछियां दे चित्र। सो इन्हां चित्रां तो उस समय दी समाजिक अवस्था बारे भी सानू जानकारी मिलती है। सो नैक्सट पॉइंट है धातु कला। धातु कला दे विच असीं देख रहे हैं कि महरौली दा लोहे दा स्तंभ जिहड़ा कि 23.5 फुट उच्चा है। इन्नी देर तक मीह धुप दे बावजूद इस नूं लोहे दा होण दे बावजूद भी इस नूं जंग बिल्कुल नहीं लगी है, उस तरह खड़ा होया है। ये उस समय दी धातु कला का एक खास नमूना है। सिक्कियां दी कला असीं जानते हैं कि बहुत सारे गुप्त सम्राटां ने सोने, चांदी ते तांबे इन्हां वख-वख धातां दे सिक्के बनाए सीगे और जो सिक्के सीगे ये पूर्ण तौर ते भारती सीगे। इन्हां उत्ते भारती भाषा, भारती सम्मत, भारती अस्त्र शस्त्र,
ਭਾਰਤੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਗੁਪਤ ਸਮਰਾਟਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਦੀਵੀ ਤੇ ਅਮੋਲਕ ਦੇਣ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੋ, ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੀ ਦੇਣ ਕੀ ਦੇਣ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਐਲਿਜ਼ਬੈਥ ਯੁੱਗ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਉન્નਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਸੋ ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਪਤ ਸਮਰਾਟਾਂ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਕਤਾ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪਰਜਾ ਹਿਤਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਪਤ ਸਮਰਾਟ ਬੜੇ ਪਰਜਾ ਹਿਤਕਾਰੀ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਜਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੂਮੀ ਕਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਮਦਨ ਦਾ 1/6 ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਉਪਜਾਊ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਪਰਾਧ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉન્નਤੀ। ਸੋ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਬਹੁਤ ਉੱਨਤ ਸੀ। ਲੋਕ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਫਾਹੀਨ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਸ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਲਸਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਕੇਵਲ ਚੰਡਾਲ ਲੋਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸ ਆਪਣੀਆਂ ਅਲੱਗ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਦਾਨੀ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਲੋਕ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਮੁੜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਸੋ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਪਤ ਸਮਰਾਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਧ ਕੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ, ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਨਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ। ਸੋ ਗੁਪਤ ਸਮਰਾਟ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਓਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਾਹੀਨ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਬੋਧੀ ਮੱਠਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਸਮਰਾਟ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਖਰਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਧੀ ਮੱਠ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਲੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਬੱਚੋ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਸੋ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਰੇਸ਼ਮ, ਘੋੜੇ ਆਦਿ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਉન્નਤੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਉન્નਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਪਤ ਸਮਰਾਟਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ, ਬਨਾਰਸ, ਮਥੁਰਾ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਨਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸੋ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਣਿਤ, ਖਗੋਲ ਵਿਦਿਆ, ਚਿਕਿਤਸਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਉન્નਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਆਰੀਆ ਭੱਟ, ਵਾਰਾ ਮੇਹਰ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤ, ਵਾਗ ਭੱਟ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੌਰਵਮਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਾਵਾ, ਸੁਮਾਤਰਾ, ਬੋਰਨੀਓ, ਚੰਪਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਹ ਉન્નਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀਗਾ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੁਟਨਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।